Welcome to free online classes of physics with Lambur sir. Dear students, in this lecture we will discuss few basic concepts regarding the circular motion. And out of that the first concept is the characteristics of circular motion. Circular motion has number of characteristics. Out of that only two characteristics we will discuss here. The first characteristic of circular motion is it is accelerated motion. So students, as we know, acceleration is nothing but it is the rate of change of velocity. And velocity has both magnitude and direction. So velocity may change due to its magnitude. Velocity may change due to its direction. Means there are two ways to produce change in velocity. And when velocity changes, it produces acceleration. So we want to prove that from where acceleration comes in circular motion. Because in circular motion we know that linear velocity of particle which is performing circular motion is directed along the tangent to circle at that point. Means linear velocity is directed tangential to the circular path. That's why the direction of linear velocity in circular motion continuously changes like this. It is directed along tangent to circle at that point. Hence the direction of linear velocity changes at every instant. You can see in this diagram what about the direction of linear velocity in circular motion. Is the circle and particle is performing circular motion in anticlockwise direction. And three different positions of particles are shown here. आणि प्रत्येक पोझिशन जवळ पार्टिकलच्या लिनियर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन त्या त्या पॉइंटला टँजेन्शियल आहे. So linear velocity changes its direction at every instant of time. And it is directed along tangent to circle. So in this diagram, you can see that linear velocity of particle performing circular motion changes due to its direction. Then what will happen to its magnitude? The magnitude of linear velocity may or may not remain constant. If magnitude changes, linear velocity changes, produces acceleration. If direction changes, linear velocity changes, produces acceleration. And if both changes, magnitude as well as direction, you will get that time also acceleration. So in circular motion, definitely there will be acceleration. Due to this, we can call as circular motion is an accelerated motion. Are you getting my point? Because this acceleration is produced by change in linear velocity. And linear velocity has two ways to change, either in magnitude or in direction or in both. So this was the first characteristics of circular motion. Second one, it is a periodic motion. Which motion is called periodic? Any motion which repeats itself in equal interval of time is the periodic motion. Then circular motion is periodic. I will give one example. Our earth is revolving around the sun. So motion of earth can be considered as a circular motion. And our earth is completing its one revolution in fixed interval of time. एका वर्षामध्ये सन भोवती एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट होतं अर्थचं.
पुन्हा दुसऱ्या वर्षामध्ये दुसरं रिव्होल्यूशन. दॅट्स वाय any circular motion is a periodic motion. So these are the two characteristics of circular motion and their explanation. Let us try to find the difference between circular motion and rotational motion. Circular motion, you can call it as a revolution motion. Before starting for the discussion, I will give one example. Our earth has both these motions. But when it is revolution, when it is rotational, I will explain. Our earth is revolving around the sun in circular orbit. That time it is revolution motion or circular motion. And while revolving, our earth is spinning, you can say, about its own axis, passing through the north and south pole. That is the rotational motion. Means earth moving around the sun is circular, and motion of earth about its own axis is the rotational. So let us see first about the circular motion or revolution motion. What happens to it is, in this motion, during revolution, object is moving in a circle around a point or around another object. Just like our earth, just like the natural or artificial satellites. आपल्या अर्थ भोवती फिरत आहेत. मग अर्थ हा एक ऑब्जेक्ट घ्या आणि या ऑब्जेक्ट भोवती सॅटेलाइट्स आर revolving in a circular orbit. So their motion can be considered as revolution motion or circular motion. The example of that is, you can see in this picture, if you consider this one as a earth, then this will be the satellite and it is revolving around the earth in circular orbit, so it is performing circular motion. So let us try to understand about the rotational motion. In rotational motion, the motion is about an axis of rotation passing through the object. And during that rotational motion, each and every particle of that object is performing circular motion. But centers of all that circles are lying along the axis of rotation. So this is the difference between circular motion and rotational motion. Example, rotation of earth around itself. You can see in this diagram, earth is rotating about its own axis, which is passing through north and south pole. Okay, so I think you got the clear difference between circular motion and rotational motion. So I will put one question in front of you. What is that question? Read this. I will mention here two motions. First one is motion of the tip of second hand of a clock. Try to understand. क्लॉक मध्ये 3 हँड्स असतात. सेकंड हँड असतो, मिनिट हँड असतो आणि अवर हँड असतो. त्यापैकी सेकंड हँडच्या टिपची मोशन आपण विचारात घेतोय. आणि दुसरी कोणती मोशन पहा. मोशन ऑफ द एंटायर सेकंड हँड ऑफ अ क्लॉक. म्हणजे सेकंड हँडची पूर्ण मोशन आणि सेकंड हँडच्या टिपची मोशन. Are the following motions same or different? सेकंड हँडच्या टिपची मोशन आणि कंप्लीट सेकंड हँडची मोशन आपण सेम मानायचं की डिफरंट मानायचं? आणि याचं जर आन्सर तुम्ही प्रॉपर देऊ शकलात विथ एक्सप्लेनेशन, then the concepts of difference between circular motion and rotational motion is completed. It is quite understand.
So what is the answer in your mind? Let us try to find the answer. So what is the motion of tip of second hand of a clock? The tip of second hand of a clock is performing circular motion, and more correctly it is uniform circular motion. Then what is the motion of entire second hand? The motion of the entire second hand is a rotational motion. So different motions these are. Second hand is the same, but motion of its tip is circular, and motion of entire second hand is rotational. जसं की आपल्या घरामध्ये असणारा इलेक्ट्रिक फॅन, त्या कम्प्लीट फॅनची मोशन जर तुम्ही घेत असाल तर ती रोटेशनल मोशन, कारण त्या ऍक्सिस भोवती फिरत असतो. पण त्या फॅनच्या प्रत्येक पार्टिकलची तुम्ही मोशन विचारात घेत असाल, किंवा फॅनच्या जी ब्लेड्स आहेत त्या ब्लेडच्या एका टिपची मोशन तुम्ही घेत असाल, that will be circular motion. So after that, we will turn towards kinematics of circular motion. Dear students, we have completed the meaning of kinematics and dynamics. This is the reason why we were discussing in the previous lecture to clear the meanings of kinematics and dynamics. So in this concept, we will try to find out the physical quantities which are used to describe circular motion. In actual fact, as we know, up to 11th standard, you have studied about the linear motion, motion along straight line. And in order to describe linear motion, number of physical quantities are there. Just like position, distance, displacement, speed, velocity, acceleration, force, work, power, energy, number of. In the similar way, if we want to study the circular motion, we need physical quantities to describe the circular motion. So in the kinematics of circular motion, we will find out which are the physical quantities used for describing circular motion. And त्या physical quantities मधली पहिली physical quantity is the radius vector. Then what is radius vector? Can you remember from the 11th standard? Yes. A vector drawn from center of circle to the position of particle on the circumference is called radius vector. सर्कलच्या सेंटर पासून पार्टिकलची जी पोझिशन सर्क्युम्फरन्स वर असणार आहे, सेंटर टू पोझिशन ऑफ पार्टिकल जे वेक्टर ड्रॉ केलं जातं त्याला रेडियस वेक्टर म्हटलं जातं. आणि हे एक्सप्लेन करण्यासाठी आपण एक डायग्राम रेफर करा. इन दिस डायग्राम, पार्टिकल इज मूव्हिंग अलॉंग सर्क्युम्फरन्स ऑफ द सर्कल, की ज्या सर्कलचं सेंटर O आहे, रेडियस R आहे, आणि सेन्स ऑफ रिव्होल्यूशन अँटी क्लॉकवाईज आहे. आणि इथं सेंटर पासून सर्क्युम्फरन्स पर्यंत दोन वेक्टर्स ड्रॉ केलेले आहेत पाहून. मग A ही पार्टिकलची पोझिशन आहे, B ही पार्टिकलची नेक्स्ट पोझिशन आहे. So vector which is drawn from center of circle to position of particle on the circumference, this is your radius vector. So as particle is moving along circumference of circle, what happens to the direction of radius vector?
what will happen to the direction? Can you tell me the answer? What is the direction? The direction definitely continuously change as the particle will continuously move along the circle. So in this diagram, OA bar is the radius vector of particle when it is at position A. OB bar is the radius vector of particle when it is at position B. Isn't it? Then can you take the same direction of OA bar and OB bar? No. OA bar is directed along radius away from center, but in this direction. OB bar is directed along radius away from the center, but in this direction. Direction is different. So, direction of radius vector is along radius away from the center. So, as particle moves along the circumference of circle, its direction also continuously changes. Now, this radius vector can be called as position vector under one condition. What is that? If center of circle is at the origin of coordinate axis system, मग ती 2 डायमेन्शनल असेल किंवा 3 डायमेन्शनल असेल, त्या कोऑर्डिनेट ऍक्सिसच्या सिस्टीमचा ओरिजिन म्हणजे सर्कलचा सेंटर असेल. म्हणजेच इथं एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस यांचा ओरिजिन म्हणजे सर्कलचा सेंटर असेल, तर तुम्ही त्या ठिकाणी असणाऱ्या रेडियस वेक्टरला दुसरे नाव देऊ शकता. व्हॉट इज दॅट? पोझिशन वेक्टर. So in this way, you have studied first physical quantity to describe the circular motion. What is the name? Radius vector. Its definition, its explanation and examples. आता आपण त्या रेडियस वेक्टरच्या प्रॉपर्टीज पाहूया. काय सांगाल? इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. नावामध्येच आहे सगळं. त्यामुळे त्याच्याकडे मॅग्निट्यूड आहे आणि डायरेक्शन पण आहे. आणि डायरेक्शन कशी आहे पहा. Along radius away from the center of circle. But what about its magnitude? रेडियस वेक्टरची मॅग्निट्यूड म्हणजे त्या सर्कलच्या रेडियसची व्हॅल्यू. मग एखाद्या सर्कलची रेडियस कॉन्स्टंट असते, म्हणून रेडियस वेक्टर हॅज कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड बट चेंजिंग डायरेक्शन. व्हॉट इज द डायरेक्शन? Along radius away from center of the circle. As it is radius, what will be its SI unit? Radius is the distance. So SI unit of radius vector is meter. आणि मग त्याची डायमेन्शन्स काय येतील? फक्त डिस्टन्सचं डायमेन्शन येणार. L1, M0, T0. So this was the first physical quantity which is used to describe circular motion. Now, these are the next 3 physical quantities which are also used to describe circular motion. Which are that? First one is the angular displacement, angular velocity, angular acceleration. Dear students, you know the names displacement, velocity, acceleration. But these are the physical quantities which are used to describe linear motion, motion in a plane, along straight path. जर पार्टिकल परफॉर्म करत असेल तर ती मोशन डिस्क्राइब करण्यासाठी तुम्ही लिनियर डिस्प्लेसमेंट यूज करता, लिनियर व्हेलॉसिटी यूज करता, अँग्युलर ऍक्सलरेशन यूज करता. पण आता मात्र पार्टिकलचा पाथ हा लिनियर नाही आहे, कर्व्ड आहे, सर्क्युलर पाथ आहे. त्यामुळं त्या फिजिकल क्वांटिटीज आपल्याला इथं रेफर करता येणार नाही. म्हणून प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीच्या अगोदर आपण वर्ड एक लिहितोय, अँग्युलर. So these are the 3 remaining physical quantities. First, you have studied radius vector.
second one angular displacement, third one angular velocity, and fourth one angular acceleration. त्यातील प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचा आपण माहिती घेण्यापूर्वी we will consider one particle which is performing circular motion. मग ज्या सर्कलवर ते पार्टिकल मूव्ह होत आहे त्या सर्कलचं सेंटर O मानलंय आपण, सर्कलची रेडियस R मानलेली आहे आणि सेन्स ऑफ रिव्होल्यूशन इज इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. मग याला डिस्क्राईब करणारी जी डायग्राम आहे ही डायग्राम तुम्ही या पद्धतीने रेफर करा. Dear students, in this diagram, the sense of revolution is anti-clockwise. सर्कलचा सेंटर O आहे, सर्कलची रेडियस R आहे आणि कोऑर्डिनेट ऍक्सिसची जी सिस्टीम आहे, 2 डायमेन्शनल सिस्टीम आहे, त्या कोऑर्डिनेट ऍक्सिसचा ओरिजिन म्हणजे सर्कलचा सेंटर आहे. म्हणजे इथं तुम्ही रेडियस वेक्टरला सेकंड नेमनं त्याच्या विचार करू शकता, त्याचा पोझिशन वेक्टर म्हणता येईल, कारण सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट ऍक्सिस सिस्टीम. तर डिस्कशनला स्टार्ट करण्यापूर्वी सपोज दॅट particle is starting its motion from point P, which is along the x-axis. म्हणजे पार्टिकल त्याची सर्क्युलर मोशन जिथून कुठून स्टार्ट करतोय तो P पॉइंट पासून स्टार्ट करतोय असं आपण सपोज केलेला आहे. म्हणजे स्टार्टिंगचा टाइम किती झाला? 0. And that particle moves along the circle through distance s at point A. आणि यासाठी त्याला टाइम t लागला. म्हणजे पार्टिकलला आपली सर्क्युलर मोशन कुठून स्टार्ट केली? P पॉइंट पासून, की जो x ऍक्सिसच्या अलॉंग आहे. And while moving along the circle, म्हणजे सर्क्युम्फरन्स वरून तो मूव्ह होत आहे. The particle moves through what distance? S. S एवढ्या डिस्टन्स मधून त्या पार्टिकलचं मुवमेंट झालं आणि इट रिचेस टू पॉइंट ए. म्हणजे P पासून A पॉइंटला जाण्यासाठी त्याने डिस्टन्स किती कव्हर केलं? S. आणि त्याला टाइम किती लागला? T. पण during this time T, the radius vector has also changed its position. OP टाइम 0 असताना होत, OA आफ्टर टाइम T आहे. म्हणजे ड्युरिंग टाइम T रेडियस वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू सम अँगल. म्हणजे रेडियस वेक्टरनं काही अँगल डिस्क्राईब केलेला आहे. व्हॉट इज द अँगल? द रेडियस वेक्टर हॅज रोटेटेड थ्रू अँगल POA or AOP. आणि हा जो अँगल डिस्क्राईब केलेला आहे तो कुणी? रेडियस वेक्टरनं. किती टाइमला? T टाइमला. And that angle described by radius vector in time T is called as angular displacement of particle in time T. Very simple. So in this way you can define angular displacement in terms of angle described by radius vector. So let us see the second physical quantity which is used to describe the circular motion is angular displacement. आणि त्याला डिनोट करण्यासाठी सिम्बॉल्स आता डेल थीटा बार किंवा थीटा बार. मग हे डेल थीटा बार कधी यूज करायचं, थीटा बार कधी यूज करायचं, हे आपण फर्दर डिस्कशन मध्ये समजून घेणार आहोत. मग ज्या पद्धतीनं आपल्याला आता समजलेलं आहे की पार्टिकलचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हॉट?
is the angle described by a radius vector in given interval of time is the angular displacement of particle at that time. मग डेफिनेशन पण त्याच पद्धतीने तुम्हाला लक्षात येईल. Yes, angle described by radius vector in given interval of time at the center of circle is called angular displacement. We will try to find out its formula, its magnitude, its direction, and remaining properties of angular displacement. So we will explain angular displacement. So dear students, as we have defined that angular displacement is an angle, but who describes this angle? Particle or radius vector? Of course, this is the angle described by not particle. This is the angle described by the radius vector. In given time, time should be there. And that angle described by radius vector आपण 2 युनिट मध्ये मेजर करू शकतो, डिग्री आणि रेडियन. त्यातील तो अँगल जर तुम्ही रेडियन मध्ये मेजर केला तर त्या अँगलला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणायचं. डिग्री मध्ये अँगल मेजर केलात ते तुमचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट नाही. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट is an angle measured in a radian, but it is described by a radius vector. मग 11th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही अँगल इन रेडियन च्या डेफिनेशन नुसार एक फॉर्म्युला तयार केला. तो फॉर्म्युला तुम्हाला आठवतो का बघा? अर्थातच अँगल इन रेडियन मध्ये मेजर केला तर ते अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असतं. आणि एनी अँगल इन रेडियन इज आर्क ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस हा रेशो असतो. मग यानुसार आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटच्या 2 केसेस स्टडी करणार आहोत. पहिली कोणती पहा, फायनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी. म्हणजे हा जो टाइम इंटरवल फायनाइट असतो म्हणजे लार्ज असतो त्यावेळेचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आपण फाइंड आउट करूया. बघा ना या फॉर्म्युलानुसार काय मिळेल. टाइम टी मध्ये पार्टिकलनं पी टू ए मुवमेंट केलेली आहे सर्क्युम्फरन्स वरून. त्यावेळी रेडियस वेक्टरने किती अँगल डिस्क्राइब केलाय? थीटा. आणि त्यावेळी सर्कलची आर्क किती मिळते तुम्हाला त्या अँगलची? पी ए. आणि सर्कलची रेडियस किती आहे? आर. त्यामुळे फायनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी या फॉर्म्युलानुसार काढायचं असेल तर अँगल इन रेडियन, व्हॉट इज द अँगल डिस्क्राइब? थीटा. व्हॉट इज आर्क? पी ए. आणि व्हॉट इज रेडियस? ओ पी. तर फॉर्म्युला तुम्हाला असा मिळेल लाईक दॅट. थीटा, finite angular displacement theta equal to arc PA upon radius. Then what is the value of arc PA? Yes. Now what is radius R? So this is the first formula for finite angular displacement in time t. आता दुसरी केस आपण स्टडी करणार आहात. सेम डायग्राम आपल्याला पुढच्या स्लाइडवर शिफ्ट करता आली. सेकंड केस कोणती? इनफायनाइटसिमल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी. म्हणून हे इनफायनाइटसिमल म्हणजे व्हेरी व्हेरी स्मॉल. आणि हा जो टाइम फॅक्टर आहे that time factor is very small time which means tends to 0. म्हणजे इथं लिमिट टाइम वर तुम्ही घातलेला आहात. टाइम शुड बी व्हेरी व्हेरी स्मॉल. इनफायनाइटसिमल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. मग या डायग्राम मध्ये तुम्ही आता फोकस करा. आता तुमचं पार्टिकल टी टाइम नंतर ए पॉइंट जवळ आले. सपोज दॅट दिस पार्टिकल फर्दर मूव्स through very small distance del s to the point B. आणि यावेळी त्याला जो टाइम लागला तो टाइम म्हणजे डेल टी. व्हेरी व्हेरी स्मॉल टाइम डेल टी. यू कॅन कॉल इट ॲज अ टेन्स टू 0. टाइम डेल टी टेन्स टू 0. मग या डेल टी या टाइम मध्ये पार्टिकल
ए पासून बी या पॉइंटला मूव्ह झालं, त्यावेळी रेडियस वेक्टर इज ऑल्सो रोटेटेड. मग त्या रेडियस वेक्टरनं किती अँगल डिस्क्राईब केलाय बघा इथं. हा अँगल डिस्क्राईब्ड बाय रेडियस वेक्टर in time del t. That angle is del theta. So del theta is angular displacement, but infinitesimal over time interval del t tends to 0. म्हणजे व्हेरी स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डेल थिटा आणि थिटा कंपॅरेटिव्हली लार्ज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. म्हणून इथं थिटाला फायनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हटलाय आणि डेल थिटाला इनफायनाइटसिमल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हटलंय. म्हणजे व्हेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइमला पार्टिकल moves from A to B through a very small distance del S. And during this time interval del T, a radius vector has rotated through what angle? Angle AOB. Definition angular displacement ची काय सांगते तुम्हाला? Angle described by radius vector in given interval of time is called angular displacement. मग इन्फायनाइटसिमल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला तयार करायचा असेल तर तो फॉर्म्युला अँगल इन रेडियनच्या फॉर्म्युलावरूनच येईल. सो अँगल इन रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. मग डेल थिटा या अँगल साठी आर्क किती आहे पहा. AB इज द आर्क आणि रेडियस ऑफ द सर्कल. सो द फायनल फॉर्म्युला इज डेल थिटा इक्वल टू डेल एस अपॉन आर. अशा पद्धतीनं तुम्ही सेकंड फिजिकल क्वांटिटी समजावून घेतलेली आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, आणि त्याचा फॉर्म्युला देखील तुम्हाला मिळतो. आता मुलांनो, हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे अँगल विच इज मेजर्ड इन रेडियन. त्यामुळे त्याचं एसआय युनिट काय असलं पाहिजे? अँगलचं जे युनिट आहे तेच. सो रेडियन इज एसआय युनिट ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ we will try to find one relation. इक्वेशन 2 वरून आपण लिहू शकलो पहा, डेल एस इक्वल टू आर डेल थिटा. हे डेल एस म्हणजे काय? डायग्राम मध्ये बघा, डिस्टन्स कवर्ड बाय पार्टिकल अलॉंग सर्क्युम्फरन्स. आणि टाइम डेल टी जर व्हेरी स्मॉल असेल तर हे डिस्टन्स जवळजवळ स्ट्रेट असणार, कर्व दिसणार नाही तुम्हाला. सो लिनियर डिस्प्लेसमेंट equal to radius into angular displacement. So this is the relation between linear displacement and angular displacement. म्हणजे इथं एनॉलॉजी मिळाली तुम्हाला, सिमिलॅरिटी मिळाली लिनियर मोशन मधील डिस्प्लेसमेंट मध्ये आणि अँग्युलर किंवा सर्क्युलर मोशन मधील अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये. आता यातील ह्या दोघांना वेक्टर नोटेशन मध्ये तुम्हाला जायचं असेल तर हेच रिलेशन वेक्टर नोटेशन मध्ये कसं लिहिलं जातं पहा. डेल एस बार इक्वल टू डेल थिटा बार क्रॉस आर बार. म्हणजे ह्या दोघांनी मिळून जी प्लेन केलेली आहे ते या प्लेनला डेल एस बार परपेंडिक्युलर असलं पाहिजे. आणि ही डायरेक्शन आपण 11वी मध्ये राईट हँड रूलच्या मदतीनं ठरवलेली आहे. So this is the relation between linear displacement and angular displacement. हे सेकंड रिलेशन वेक्टर फॉर्म मध्ये मिळालं आणि हे फर्स्ट रिलेशन मॅग्निट्यूड फॉर्म मध्ये मिळालं. आता पुढच्या डिस्कशन मध्ये आपण डायरेक्शन काढायचा प्रयत्न करणार आहे. आणि त्या डायरेक्शन कुणाची फाइंड करणार आहोत आपण? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची. पण तत्पूर्वी आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटच्या काही प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करूया. Infinitely small angular displacement is a vector quantity. त्याचं कारण का? Because that infinitely small angular displacement म्हणजे angular displacement for very short interval of time del t tends to 0 ही vector quantity consider करायची आहे. Because it obeys the commutative and associative laws of vector addition. या कारणामुळं इन्फिनाइटली स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी आहे.
पण फायनाईट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर किंवा त्याला स्युडो वेक्टर पण म्हटलं जाईल, कारण त्याच्याकडून कम्युटेटिव्ह अँड असोसिएटिव्ह लॉज जे आहे ते प्रॉपरली ओबे होणार नाही. थर्ड, जसं आपण म्हटलं, SI युनिट काय असलं पाहिजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं, तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज द अँगल मेजर्ड इन रेडियन. त्यामुळे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट SI युनिट हे रेडियन असेल, त्याचा सिम्बॉल रॅड. मग जर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हा अँगल असेल तर माहिती आहे का तुम्हाला अँगलला काही डायमेन्शन्स असतात का? लेंथ, मास, टाइम हे सगळं गरजेचं असतं का अँगल मेजर करण्यासाठी? काही गरज नसते. त्यामुळे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ही डायमेन्शनलेस फिजिकल क्वांटिटी आहे. नो डायमेन्शन्स इट हॅज. आता थोडीशी त्याची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करूया बघा. पार्टिकलनं मोशन P पॉइंट पासून स्टार्ट केली होती. डायग्राम आठवते का बघा, पाठीमागच्या स्लाइडवर आहे ती डायग्राम. पार्टिकल वॉज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट P अलॉंग एक्स एक्सिस, आणि ते पार्टिकल एक 1 रिव्होल्यूशन कंप्लीट करून P पॉइंट जवळ येईल. फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ रेडियस वेक्टर, what will be the theta covered, what will be the angle covered? त्यावेळी झालं होणारं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू 2 पाय रेडियन, आणि पुढे डिग्री मध्ये लिहायचं असेल तर 360 डिग्री. आणि जर त्या पार्टिकलला n रोटेशन्स मिळाले असतील तर, if body makes n revolutions, then angular displacement theta n equal to 2 pi into n. So in this way you have studied the second physical quantity, which is angular displacement. त्याचे फॉर्म्युले, त्याच्या प्रॉपर्टीज, आणि मग 1 कंप्लीट रोटेशन साठी होणारा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, आणि जर बॉडीनं n रिव्होल्यूशन्स परफॉर्म झाली तर त्यावेळी होणारे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट यांची फॉर्म्युले बघितली. या प्रॉपर्टीमध्ये 7th प्रॉपर्टी आहे डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, कारण का अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला तुम्ही वेक्टर क्वांटिटी म्हटलाय. इनफायनाइटली स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला वेक्टर क्वांटिटी म्हटलंय. मग त्या वेक्टर क्वांटिटी जवळ मॅग्निट्यूड असली पाहिजे, डायरेक्शन असली पाहिजे. जसं रेडियस वेक्टर जवळ मॅग्निट्यूड आहे आणि डायरेक्शन आहे, ते आपण ठरवली. त्यासाठी कुठल्या रूलची गरज लागली नाही. पण डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ही आपण राईट हँड रूलच्या मदतीने ठरवणार आहोत. आणि ती डायरेक्शन कशी असते हे पहिल्यांदा समजावून घ्या. सर्कलच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असते डायरेक्शन. मग आता तुम्ही जे सर्कल कन्सिडर केलेलं आहे ते हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये आहे असं समजा. हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये म्हणजे तुमची नोटबुक जी आहे, त्या नोटबुकचं जे पेज आहे, त्या पेजच्या पेजवर तुम्ही जर सर्कल काढलं तर ते सर्कल म्हणजेच आपण मगाशी दाखवलेली डायग्राम, दॅट सर्कल इज इन हॉरिझॉन्टल प्लेन. आणि या हॉरिझॉन्टल प्लेनच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शन असणार कुणाची? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची. पॉइंटिंग अपवर्ड असेल किंवा पॉइंटिंग डाउनवर्ड असेल, दॅट विल डिपेंड्स अपॉन सेन्स ऑफ रिव्होल्यूशन. म्हणजे पार्टिकल अँटी क्लॉकवाईज रिव्हॉल्व होत आहे की पार्टिकल क्लॉकवाईज रिव्हॉल्व होत आहे, दॅट डिसाइड्स if it is pointing upward or if it is pointing downward. पण सर्कलच्या प्लेनला ही परपेंडिक्युलर असतात अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, आणि ते परपेंडिक्युलर असून अपवर्डला की डाउनवर्डला हे ठरवण्यासाठी आपण राईट हँड रूलचा यूज करणार आहोत. सुरुवातीला त्या राईट हँड रूलचं स्टेटमेंट काय तुम्ही स्टडी केलंय आठवतं का पहा? हा रिव्हिजनचा पार्ट आहे. राईट हँड रूल स्टडी करताना आपण आपला उजवा हात राईट हँड अशा पद्धतीनं होल्ड करतात की त्याचे जी फिंगर्स आहेत ती कर्ल्ड करतात आणि थंब जो आहे तो स्ट्रेच करतात. बरोबर आहे ना? मग जर
fingers of right hand are curled along the revolution of particle. पार्टिकलचं रिव्होल्युशन ज्या डायरेक्शनला होत आहे त्या डायरेक्शनला जर तुम्ही फिंगर्स राईट हँडची कर्ल केली तर तुमचा जो थंब आउटस्ट्रेच झालाय ना तो थंब gives the direction of angular displacement. Very, very simple. Are you understanding the direction of angular displacement? It is given by right hand rule. आणि तो काय म्हणतो right hand rule? If the fingers of right hand are curled in the direction of revolution of particle, then outstretched thumb जो आहे तुमचा gives the direction of angular displacement. आता हे अजून तुम्हाला समजावून सांगण्यासाठी मी एका डायग्रामच्या मदतीने समजावून सांगतो. या डायग्राम मध्ये हा जो राईट हँड आहे त्याची फिंगर्स तुम्ही कर्ल केलेले आहेत आणि थंब आउटस्ट्रेच केलेला आहे आणि हे जे सर्कल आहे त्या सर्कलची प्लेन हॉरिझॉन्टल आहे. म्हणजे तुमच्या नोटबुकचं एखादं पेज ह्या पेजवर ही डायग्राम काढली असे समजा. म्हणजे सर्कल इज इन हॉरिझॉन्टल प्लेन आणि हा जो रेड कलरने एरो दाखवलाय तो एरो त्या सर्कलच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर. आता तुम्ही राईट हँडची जी फिंगर्स आहेत ना दॅट फिंगर्स आर कर्ल्ड बट इन द डायरेक्शन ऑफ रिव्होल्युशन ऑफ दॅट पार्टिकल. पार्टिकलच्या रिव्होल्युशनच्या डायरेक्शनला फिंगर्स कर्ल्ड आहेत. पार्टिकल कोणत्या डायरेक्शनला रिव्हॉल्व होत आहे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला. मग त्यावेळी थंब जो आउटस्ट्रेच झालाय तो ह्या सर्कलच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे की सांगा पण अपवर्ड आहे. म्हणून या ठिकाणी जे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असेल डेल थीटा बार इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ दॅट सर्कल. पण नेहमीच ते पार्टिकल अँटी क्लॉकवाईजला रिव्हॉल्व होणार नाही. बऱ्याच वेळेला त्याची रिव्होल्युशन क्लॉकवाईज पण असू शकेल. सेकंड डायग्राम बघा रे. इन द सेकंड डायग्राम particle is revolving in clockwise direction. मग त्या रिव्हॉल्विंगच्या डायरेक्शनला कर्ल फिंगर्स तुम्ही होल्ड करा. कर्ल फिंगर्स आर अलॉंग अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन आणि आउटस्ट्रेच थंब जो आहे तो आता कुणीकडे जातो पहा सर्कलच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहेच पण इट इज डायरेक्टेड डाऊनवर्ड. म्हणजे क्लॉकवाईज जर डायरेक्शनला रिव्होल्युशन होत असेल if particle is revolving in clockwise sense then angular displacement will be vertically downward. And if the particle is revolving in anti-clockwise direction then the particle is then angular displacement is upward direction. पण दोन्ही केस मध्ये ते अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट सर्कलच्या प्लेनला कसं राहणार परपेंडिक्युलर राहणार. थोडक्यात the angular displacement will be along the axis. म्हणून त्याला axial vector म्हटलं तरी काही हरकत नाही. Angular displacement is directed along the axis. So it is axial vector. हेच मीनिंग आपण एका डायग्राम न समजावून घेऊया. हीच आपण ड्रॉ केलेली सर्कलची डायग्राम. आता इथं मात्र आपलं पार्टिकल अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला रिव्हॉल्व होत आहे. हे त्याचं सेंटर आहे. मग तुम्ही आता राईट हँड ची जी फिंगर्स आहेत ती कर्ल्ड अशा पद्धतीने करणार की ती कर्ल्ड फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रिव्होल्युशन ऑफ पार्टिकल. म्हणजे पहिल्या डायग्राम सारखं होईल. मग तुमचा जो आउटस्ट्रेच्ड थंब असेल तो थंब आता कुणीकडे पॉइंट करणार अपवर्डला. हेच तुम्हाला मी रेड कलरच्या एरोनं दाखवले पहा. आणि हा रेड कलरचा एरो म्हणजे हा ऍक्सिस समजा आणि along this axis angular displacement is directed. मग हे angular displacement सर्कलच्या प्लेनला कसं आहे पहा परपेंडिक्युलर. Are you getting the direction of angular displacement? आता समजा हेच रिव्होल्युशन अँटी क्लॉकवाईज ला होतं. आता ते क्लॉकवाईज होत असेल तर if particle is revolving in clockwise direction त्यावेळी angular displacement
will be downward but perpendicular to plane of circle. मुलांनो, इथं रेडियस वेक्टर सर्कलच्या प्लेन मध्ये आहे. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट सर्कलच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. आणि हे जे लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे ते अलॉंग टँजंट आहे, म्हणजे सर्कलच्या प्लेन मध्ये आहे. म्हणजे रेडियस वेक्टर मध्ये आणि लिनियर डिस्प्लेसमेंट मध्ये 90 डिग्रीचा अँगल होतो. आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये आणि रेडियस वेक्टर मध्ये 90 डिग्रीचा अँगल होतो. मग इथं जर मी तुम्हाला एक प्लेन विचारली की जी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटनं आणि रेडियस वेक्टरनं कंटेन केलेली असेल, that plane will be vertical plane. This plane is the plane which is formed by radius vector and angular displacement. आणि ती vertical plane ला perpendicular असणारा वेक्टर कोणता यात? The vector which is perpendicular to the plane formed by angular displacement and radius vector. ते perpendicular vector म्हणजे डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल del s bar. त्यामुळं रिलेशन बिटवीन लिनियर डिस्प्लेसमेंट अँड अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जे तुम्ही अगोदरच्या फॉर्म्युला अगोदरच्या पेजवर डिराइव्ह केलाय त्याची मॅग्निट्यूड ही अशी लिहिली जाते, डेल एस इक्वल टू आर डेल थिटा. पण तेच रिलेशन वेक्टर नोटेशन मध्ये मात्र असं लिहिलं जातं. हे असं का? तर या दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रॉडक्ट घेतलात दॅट रिझल्ट्स इन टू वेक्टर विच इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ दिस टू वेक्टर्स. म्हणजे डेल एस बार हे या दोघांनी तयार केलेल्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणार, जे तुम्हाला मी इथं समजावून सांगितलं. आर बार आणि डेल थिटा बार या दोघांच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर डेल एस बार आहे. सो इन दिस वे वी ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अशा पद्धतीनं तुम्ही सेकंड फिजिकल क्वांटिटी स्टडी केलेली आहात. आता आपण थर्ड फिजिकल क्वांटिटीकडे जाऊ. विच वन? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटीला डिनोट करण्यासाठी हा नवीन सिम्बॉल आलेला आहे. हे तुम्हाला डब्ल्यू सारखं दिसतं पण याला ओमेगा म्हणायचं. व्हॉट इज कॉल्ड? ओमेगा. आणि ओमेगा बार लिहिलंय म्हणजे ही अँग्युलर व्हेलॉसिटी वेक्टर क्वांटिटी असणार. आता जसं तुम्ही लिनियर मोशन मध्ये मुलांनो व्हेलॉसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिहित होता, आठवतं का? आणि स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम लिहित होता. मग सिमिलॅरिटीनं एनॉलॉजीनं जर तुम्ही सर्क्युलर मोशन मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी जर लिहायचा प्रयत्न केला तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी इक्वल टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मग त्याच पद्धतीची डेफिनेशन अँग्युलर व्हेलॉसिटी साठी देखील आपल्याला करता येईल. The rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity of particle. Isn't it? Very easy. Angular velocity equal to angular displacement upon time. Very easy. Similar to linear velocity equal to linear displacement upon time. मग याला आपण फॉर्म्युला फाइंड करण्यासाठी एक्सप्लेन करूया. If a particle has infinitesimal angular displacement del theta bar आणि त्यासाठी लागलेला टाइम इंटरवल del t tends to 0 असेल, then instantaneous angular velocity omega bar is given by, तो फॉर्म्युला तुम्हाला आठवलाच आता. हा ओमेगा बार अँग्युलर व्हेलॉसिटी हा रेशो असणार अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइमचा. पहा तसंच आहे. ओमेगा बार इन्स्टंटेनियस म्हणजेच instantaneous angular velocity is equal to angular displacement upon time. फक्त इथं लिमिट आपल्याला टाइम साठी द्यावं लागलं आणि हे बरोबरच आहे, हे इथं लिहायला पाहिजे. कारण हा जो टाइम इंटरवल आहे दॅट शुड बी व्हेरी व्हेरी स्मॉल, इन्फिनाइटली स्मॉल किंवा इनफायनाइट सिमली स्मॉल. म्हणून इथं लिमिट तुम्ही टाइम साठी घेतलेलं आहे आणि टाइम टेन्स टू 0 असेल त्यावेळेचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी असणार. आणि हाच फॉर्म
तुम्ही लिमिट न लिहिता मिनिंग तोच ठेवून जर लिहायचं असेल तर डेल ऐवजी डी लिहू शकता. डेल ऐवजी डी लिहू शकता. दोन्हीही फॉर्म्युले सेमच आहे. जर डेल लिहायचं असेल तर लिमिट तुम्हाला लिहावं लागेल आणि डेल ऐवजी डी लिहायचं असेल तुम्हाला तर लिमिट लिहिलं नाही तरी चालतं. मग यानंतर मॅग्निट्यूड तुम्ही कशी लिहाल? मॅग्निट्यूड लिहिताना फक्त वेक्टर नोटेशन या ठिकाणी लिहायचं नाही. मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी किंवा अँग्युलर व्हेलॉसिटीच्या मॅग्निट्यूडला अँग्युलर स्पीड म्हणतात. तोच फॉर्म्युला आहे, फक्त वेक्टर नोटेशन येणार नाही. आता आपण ऍव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी लिहायची बघा. इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी लिहिताना टाइम इंटरवल व्हेरी व्हेरी स्मॉल असतो, टेन्स टू 0 असतो. आणि ऍव्हरेज अँग्युलर स्पीड लिहिताना फायनाईट टाइम इंटरवल असतो. मग ते कसं लिहिता येईल बघा. ऍव्हरेज अँग्युलर स्पीड इक्वल टू डी थिटा बाय डी टी, आणि हा डी टी मात्र फायनाईट असेल, आता व्हेरी स्मॉल नसणार. मग डी थिटा म्हणजे चेंज इन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, θ2 minus θ1 upon t2 minus t1. So in this way, you have completed third physical quantity, angular velocity, which is used to describe circular motion. त्याची डेफिनेशन, त्याची फॉर्म्युले, त्याची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आणि त्याची ऍव्हरेज व्हॅल्यू. आता याच्या जवळ असणाऱ्या काही प्रॉपर्टीजचा विचार करू आपण. Which properties are there angular velocity has? Once again, angular velocities तुम्ही रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट वरून काढलेला आहात आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी आहे, तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण वेक्टर क्वांटिटीच असणार. त्यामुळं पहिली प्रॉपर्टी ही वेक्टर क्वांटिटी आहे म्हणून लिहिली आपण. दुसऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये आता अँग्युलर व्हेलॉसिटी असल्यामुळे त्याचं डायरेक्शन आहे, वेक्टर क्वांटिटी असल्यामुळे डायरेक्शन आहे. आणि डायरेक्शन कशी आहे पहा, सेम ॲज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय राईट हँड रूल. म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन काढण्यासाठी तुम्ही राईट हँड रूल जो यूज केलात ना, अगदी त्याच राईट हँड रूलनं आणि तशीच डायरेक्शन अँग्युलर व्हेलॉसिटीची असणार. म्हणजे कशी असणार, सर्कलच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर पॉइंटिंग अपवर्ड कधी अँटी क्लॉकवाईज रिव्होल्यूशन आणि डाऊनवर्ड कधी क्लॉकवाईज रिव्होल्यूशन. त्यामुळं जर तुमची सर्क्युलर मोशन ही युसीएम असेल, युसीएम कधी म्हणायचं, मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of circle with constant linear speed. म्हणजे लिनियर व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट असणाऱ्या सर्क्युलर मोशनला युसीएम म्हणायचं. पण या युसीएम मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन पण बदलणार नाही. लिनियर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलणार, नेहमी टँजेन्शियल असणार. पण आता राईट हँड रूलनं आपल्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कशी दिली, सेम ॲज दॅट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय राईट हँड रूल. म्हणजे कशी असणार, सर्कलच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणार, अपवर्ड कधी अँटी क्लॉकवाईज रिव्होल्यूशनला, डाऊनवर्ड कधी क्लॉकवाईजच्या रिव्होल्यूशनला. मग जर अँटी क्लॉकवाईज जर रिव्होल्यूशन कंटिन्यू ठेवलं तुम्ही, तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी कुणीकडे डायरेक्टेड असणार, अपवर्ड. त्यामुळे डायरेक्शन त्याची चेंज होणार नाही. जर रिव्होल्यूशन अँटी क्लॉकवाईज होत असेल तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी हॅज कॉन्स्टंट डायरेक्शन. आणि जर युसीएम असेल तर त्याला मॅग्निट्यूड पण कॉन्स्टंट असणार. त्यामुळे आपण पुढची प्रॉपर्टी लिहिलेली आहे पहा, इन युसीएम अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट बोथ इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. आता त्याचं एसआय युनिट रेडियन पर सेकंड असं लिहिलंय. आर यू ऍग्री विथ दिस? एसआय युनिट ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज रेडियन पर सेकंड. तुम्ही मला सांगा, लिनियर व्हेलॉसिटीचं एसआय युनिट कोणतं रे? मग त्याला तुम्ही कोणता फॉर्म्युला यूज केला, लिनियर व्हेलॉसिटी इक्वल टू लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मग डिस्प्लेसमेंटला मीटर, टाइमला सेकंड, मीटर पर सेकंड. तसं अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फॉर्म्युला तच आहे. मग यात अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं एसआय युनिट कोणतं, रेडियन, टाइमचं कोणतं, सेकंड, म्हणून रेडियन पर सेकंड. आता जर ह्याची डायमेन्शन्स लिहायचा आपण प्रयत्न केला तर डायमेन्शन ह्या रेडियनला नाहीत आणि सेकंडला फक्त आहेत.
काय येतील डायमेन्शन्स बघा, फक्त टाइमची डायमेन्शन्स आहेत t⁻⁻1. So in this way you have completed third physical quantity used to describe circular motion, angular velocity. आता आपण fourth physical quantity बघूया. Which one? Angular acceleration. मुलांनो, मी मगाशीच तुम्हाला क्लिअर केलं होतं, कोणतंही ऍक्सलरेशन असेल, मग ते लिनियर ऍक्सलरेशन असेल किंवा अँग्युलर ऍक्सलरेशन असेल, इट इज प्रोड्युस्ड ड्यू टू चेंज इन व्हेलॉसिटी. मग तो व्हेलॉसिटी मध्ये चेंज मॅग्निट्यूड मुळे होईल किंवा डायरेक्शन मुळे होईल. जर लिनियर व्हेलॉसिटी चेंज होत असेल तर लिनियर ऍक्सलरेशन मिळेल, आणि जर अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंज होत असेल तर तुम्हाला अँग्युलर ऍक्सलरेशन मिळेल. मग लिनियर ऍक्सलरेशन म्हणजे काय? चेंज इन लिनियर व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. मग एनॉलॉजीनं, सिमिलॅरिटीनं अँग्युलर ऍक्सलरेशन जर तुम्हाला डिफाईन करायचं असेल तर त्याच पद्धतीने डिफाईन करूया. अँग्युलर ऍक्सलरेशन इज चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. मग याला डिफाईन करताना डेफिनेशन कशी लिहायला पाहिजे बघा. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अँग्युलर ऍक्सलरेशन. सिमिलर डिस्कशन आहे जे तुम्ही लिनियर मोशन मध्ये करता, तेच डिस्कशन आपण सर्क्युलर मोशन मध्ये करत आहोत. फक्त लिनियर क्वांटिटीज ऐवजी तुम्ही अँग्युलर क्वांटिटीजचा रेफर करता. मग याच्या फॉर्म्युल्यासाठी आपण एक्सप्लेनेशन घेऊया. जसं आपण म्हटलं, युसीएम मध्ये, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये, व्हॉट हॅपन्स टू द डायरेक्शन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी? युसीएम मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन नेहमी सेम असणार, बदलणार नाही, जोपर्यंत सेन्स ऑफ रिव्होल्यूशन बदलत नाही, आणि ती डायरेक्शन सर्कलच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर, अपवर्ड किंवा डाऊन. आणि युसीएम असल्यामुळं व्हेलॉसिटीची जी काय मॅग्निट्यूड आहे, स्पीड म्हणता तुम्ही, नेहमी कॉन्स्टंट असतं. त्यामुळे इन केस ऑफ युसीएम angular velocity is constant both in magnitude and direction. मग युसीएम मध्ये angular velocity constant असेल, then what will be the rate of change of angular velocity? angular velocity मध्ये कोणताही बदल होत नाही, मॅग्निट्यूड मुळे असेल किंवा डायरेक्शन मुळे असेल. जर angular velocity मध्ये चेंज होत नाही टाइम नुसार, तर नो अँग्युलर ऍक्सलरेशन. म्हणजे मी आताच क्लिअर करू शकतो, in UCM, angular velocity of particle is constant, both in magnitude and direction. That's why particle has zero angular acceleration. मग पार्टिकलला अँग्युलर ऍक्सलरेशन कधी मिळणार? जर त्या पार्टिकलची अँग्युलर व्हेलॉसिटी कंटिन्युअसली चेंज होत असेल तर. If angular velocity of particle goes on changing continuously, then particle has angular acceleration. मी एक एक्झाम्पल देतो मुलांना तुम्हाला. कोणतं एक्झाम्पल? रेग्युलर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये इलेक्ट्रिक फॅन जो आहे ना, त्याचं एक्झाम्पल देतो. आणि त्या इलेक्ट्रिक फॅनला स्विच ऑन केल्यानंतर आणि स्विच ऑफ केल्यानंतर काय होतं ते क्लिअर तुम्हाला जर कळलं तर तिथं तुम्हाला अँग्युलर ऍक्सलरेशनचा कन्सेप्ट करणार. त्या इलेक्ट्रिक फॅनची मोशन रोटेशनल मोशन आहे, पण इलेक्ट्रिक फॅनच्या प्रत्येक पार्टिकलची कोणती मोशन? सर्क्युलर मोशन. सो angular velocity of every particle of the blades of the fan. Are you getting the sentence? Angular velocity of every particle of the blades of the fan, म्हणजे every particle of the blades सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे. त्यामुळे त्या प्रत्येक पार्टिकलची अँग्युलर व्हेलॉसिटी goes on increasing when electric fan is switched on. ज्यावेळी इलेक्ट्रिक फॅन तुम्ही स्विच ऑन करता, त्यावेळी प्रत्येक पार्टिकलच्या अँग्युलर व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू गोज ऑन इन्क्रीजिंग. म्हणजे त्याची
मॅग्निट्यूड व्हॅल्यू फक्त इन्क्रीज होत आहे, डायरेक्शन सेम असणार. म्हणजेच अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंजिंग ड्यू टू इट्स मॅग्निट्यूड. आणि त्यावेळी तिथं त्या प्रत्येक पार्टिकलला अँग्युलर ऍक्सलरेशन असणार. So angular velocity of every particle of the blades of fan goes on increasing when we switch on electric fan. आणि डिक्रीजिंग कधी होईल? प्रत्येक पार्टिकलच्या अँग्युलर व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू कधी डिक्रीज होईल? when the electric fan is switched off. मग इथं डिक्रीज झालं तरी अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंज झाली, कुणामुळं? मॅग्नेट्यूडमुळं. डायरेक्शन बदलणार नाही. आणि ज्या वेळी अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंज होईल त्यावेळी त्या पार्टिकलला अँग्युलर ऍक्सलरेशन असतं. हाच तुमचा सेकंड पॉइंट आहे. आता आपण इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ऍक्सलरेशनचा फॉर्म्युला लिहायचा प्रयत्न करूया. डेफिनेशन वरून हा फॉर्म्युला लिहिता येईल तुम्हाला. अँग्युलर ऍक्सलरेशन इज द रेशो ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. फक्त इन्स्टंटेनियस आहे म्हणून हा टाइम टेन्स टू 0. म्हणजे लिमिटिंग व्हॅल्यू तुम्हाला टाइमची द्यावी लागेल. असं लिहिलं जाईल. Instantaneous angular acceleration equal to limit del t tends to 0 del omega bar upon del t. आणि लिमिट जर तुम्हाला लिहायचं नसेल तर डेल ऐवजी डी लिहायचं. ह्याची मॅग्निट्यूड पण तुम्ही लिहू शकता. आपण आता ऍव्हरेज ऍक्सलरेशन कसं लिहायचं बघा. इफ मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 इन टाइम टी. तुम्ही मॅग्निट्यूडच का म्हणता रे? कारण अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज होत नाही. कोणत्याही सर्क्युलर मोशन मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी हॅज सेम डायरेक्शन. अपवर्ड असेल अँटी क्लॉकवाईज रिव्होल्यूशन असताना, डाऊनवर्ड असेल क्लॉकवाईज रिव्होल्यूशन असताना. मग जोपर्यंत तुमचं रिव्होल्यूशनचा सेन्स बदलणार नाही तोपर्यंत अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलणार नाही. बदलणार काय? मॅग्निट्यूड. म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी जर चेंज झाली तर फक्त मॅग्निट्यूड मुळे चेंज होणार. म्हणून इथे लिहिलंय इफ मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 to omega 2 in time t, then the magnitude of average angular acceleration is given by this one. Once again, angular velocity upon time च आहे, but change in angular velocity upon time. आता याच्या काही प्रॉपर्टीज बघा मुलांनो, अँग्युलर ऍक्सलरेशनच्या प्रॉपर्टीज. अर्थातच अँग्युलर ऍक्सलरेशन आपल्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटी वरून मिळते ना, आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी आपल्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट वरून मिळते ना, आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. म्हणून अँग्युलर व्हेलॉसिटी वेक्टर क्वांटिटी आहे. म्हणून अँग्युलर ऍक्सलरेशन पण काय असणार? वेक्टर क्वांटिटी असणार. मग याची डायरेक्शन कशी ठरवायची? पहा मुलांनो, सेम ॲज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय राईट हँड रूल. म्हणजे राईट हँड रूल आपण समजून घेतलाय. अर्थातच अँग्युलर ऍक्सलरेशन, अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट तिघेही एकाच डायरेक्शनला असणार आहेत. म्हणजे कसे? सर्कलच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर. मग अपवर्ड कधी? अँटी क्लॉकवाईज रिव्होल्यूशन असेल तर. डाऊनवर्ड कधी? क्लॉकवाईज रिव्होल्यूशन असेल तर. आता याचा युनिट काय असेल मग? अँग्युलर व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम ना. मग अँग्युलर व्हेलॉसिटीला युनिट कोणता आहे? रेडियन पर सेकंड. आणि अपॉन टाइम एक येणार म्हणजे सेकंड स्क्वेअर. आणि ह्यावरून अँग्युलर ऍक्सलरेशनची डायमेन्शन लिहायचा आपण प्रयत्न केला तर यामध्ये कुणाला डायमेन्शन नाहीत? रेडियनला आहेत. कुणाला? सेकंडला. किती वेळा? 2 टाइम्स. सी दिस. सो डायमेन्शन्स ऑफ अँग्युलर ऍक्सलरेशन इज 0 फॉर लेंथ, 0 फॉर मास, बट -2 फॉर टाइम. आता एक फार महत्वाचं सेंटेन्स लिहिलं मी प्रॉपर्टी मध्ये. इन UCM अँग्युलर ऍक्सलरेशन अल्फा इज 0. व्हॉट इज द रिझन? या क्वेश्चनचा आन्सर द्या म्हणजे हा सेशन आपण या ठिकाणी थांबवणार आहोत. Why? Angular acceleration is 0 in UCM. Can you think this? Can you answer this? Yes. कारण अँग्युलर ऍक्सलरेशन प्रोड्यूस होण्यासाठी कोण चेंज व्हायला पाहिजे? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. पण UCM मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी असते?
मॅग्निट्यूड मध्ये पण कॉन्स्टंट असते आणि डायरेक्शन मध्ये पण कॉन्स्टंट असते. मग किती चेंज होईल अँग्युलर व्हेलॉसिटी मध्ये? नाही चेंज होणार. आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी जर टाइम नुसार चेंज होत नसेल तर रेट ऑफ चेंज किती येईल? 0. आणि तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे अँग्युलर ऍक्सलरेशन. सो इट इज 0. Is it clear? So in this way and in this lecture we have discussed lot of basic concepts which are supportive to study the circular motion. आणि स्पेशली आपण 4 फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राईब केलेल्या आहेत, स्टडी केलेल्या आहेत. रेडियस वेक्टर, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर ऍक्सलरेशन. आणि या 4 फिजिकल क्वांटिटीचा यूज करून तुम्ही कोणतीही सर्क्युलर मोशन डिस्क्राईब करू शकता. So with this we will end today's session. Thank you students.